Hello students, today we are going to discuss the scope of the political science in the first chapter of your first PUC political science subject. Today we are going to continue our discussion on what is the scope of our subject political science. In the last class we discussed so many things relating to the first chapter, how our political science subject developed or take birth, and who are all the political philosophers or contribute through their works for the development of this subject political science, and what is the nature of political science. In the last class we discussed about the nature of political science, whether our political science is a science or it is an art. Some of the political philosophers or thinkers are going to argue that this is only a art. It is not going to, political science is not going to consider, it is not possible to say political science is a science. But another group of political philosophers are argued political science is also a science because the scientific methods is possible to adopt to study the subject political science. So in this regard, there are so many arguments which are put forward by the various political philosophers. What are those arguments? And finally, we know that political science is a science and also it is an art. It is an art and also science. Both the argument after the studying of the both argument, one is in favor or one is in against the science, and someone are saying that it is science. So in the conclusion, in the study of nature of political science, we came to the conclusion that political science is a arts and also science. Isn't it? In the last class we discussed these are all the things. Let's begin today's class, that is what is the scope of political science. Here scope means boundary. What do you mean by boundary? That it is going to decide that what is the boundary of the subject political science. What are all the subjects we are going to study or discuss in this political science, and what are all the subjects that our political science is going to study or it is includes. That is why the scope is called as a boundary. Boundary means subject matters. What is the subject matters are included in this political science, and along with that, what are the subjects we are going to study in this subject. In this regard, again there are different views are there. Some of the political philosophers are going to say that the study of political science is only state. The political science is going to study regarding only the state and its evolution and what are the powers and functions of the state. The study, one group of political philosophers, thinkers are going to argue that the subject matter of the political science or scope of the political science is that it is only study or concentrate on the state. In this regard, the first group of political thinkers called here, see, Garris, Goodnow, Blanchester are argued that these were the first group of political thinkers who are Garris, Goodnow, Blanchester. These three political philosophers, thinkers are going to say that the subject, the scope of political science is that it is a study of the state. It is the study of the state, and political science is only study about the state, how the state is evolution, how the existence of the state is taken place, what are the powers and functions of the state. These are all the subjects we are going to discuss in the scope of the political science. So in this regard, the first group of political philosophers called Garris, Goodnow, Blanchester argued that the scope of the political science includes the subject matter of the political science is that only state. And again, second group of political philosophers, they are
second group of political philosophers are Sir John Seeley, Stephen Leacock, and Robson are argued that the scope of the political science or the subject matter of the political science is government. See, first group are argued the scope of the political science or subject matter of the political science is state. What is the first group of political philosophers or thinkers says regarding the scope of political science? They are arguing state. Political science is going to study about the state only. But the second group of political philosophers called Sir John Seeley, Stephen Leacock, and Robson argued that the scope of the political science or subject matter of the political science, what we are going to study in the political science subject is that government. How the government is evolved, how the government is going to establish it, how the government is going to take birth, what are the influence factors of the influence factors for the establishment of the state. Along with that, they are argued, the second group of political philosophers argued that here in the scope of the political science, we are going to discuss about what are the powers and functions, what are the responsibilities of the government in the state. So, in this regard, the first group is argued the scope of the political science or boundary of the political science is that state. The second group argued government. It is going to study about the government. Again, these two groups put forward their argument, but the third group is there. That group is also put forward their arguments that they are saying. The third group called H.J. Lasky, Gettel, Paul Janet, who comes under the third group. H.J. Lasky, Gettel, and Paul Janet. These political philosophers or this third group of political philosophers are going to argue that the subject matter or the scope of the political science is that the study of state and the government. Remember, first group of the political philosophers are argued the scope of the political science or subject matter of the political science is that the study of the state, how the state is evolution, how the state is come into existence, what are the powers and functions of the state. Second group, they are saying about the scope of the political science is that the study of the government and its powers and functions and how the government is take birth evolution. But the third group of the political philosophers are arguing, H.J. Lasky, Gettel, and Paul Janet, the scope of the political science or boundary of the political science or subject matter of the political science is that state and the government. Political science is going to study not only about the state, not only about the government, but it is going to study about both state and the government. It is going to study about the state and the government. So, this third group political philosophers' argument is universally accepted because in the meaning of the political science, in our earlier classes, we know that what do you mean by or what is the meaning of the political science. The general definition of the political science says that the general meaning of the political science is going to says that political science is a subject that is going to study state and the government, political activities of the every individual and political system of the government. These are all the things we are going to discuss in our subject political science. In this regard, the third group, which is Lasky, Gettel, and Paul Janet, what they are expressed their views regarding the scope of the political science, that they are going to say that the scope of the political science includes both state and the government. Here we are going to study not only the state, not only the government. We are studied here both the state and government. So, after knowing these three groups political views or their argument, again the contradiction started. Again the confusion started. Then what is the exact scope of the political science? How we are going to fix the subject matters of the political science? Because there are three groups or
government, some political philosophers are going to say that state will do it. Then how can we are going to fix the subject matter or scope of the political science? In this regard, there is one conference taken place in UNESCO in the year 1948. In that UNESCO conference, various political philosophers throughout the world are take participation, and in that conference, the subject matter or scope of the political science is going to decide. How they are going to decide the scope of the political science or subject matter of the political science? Let's see. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUC ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಕಲೆಯೋ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು? ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ, ವಸ್ತು ವಿಷಯ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಯಾರ್ಯಾರು? ಗ್ಯಾರಿಸ್, ಗುಡ್ನೌ, ಬ್ಲಂಟಿಸ್ಲಿ. ಗ್ಯಾರಿಸ್, ಗುಡ್ನೌ ಮತ್ತು ಬ್ಲಂಟಿಸ್ಲಿ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಗ್ಯಾರಿಸ್, ಗುಡ್ನೌ ಮತ್ತು ಬ್ಲಂಟಿಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನ. The subject matter, the scope of the political science includes the study of the state. ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯಿತು, ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅಂಶಗಳೇನು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರ ಗುಂಪು ಆದಂತಹ ಸರ್ ಜಾನ್ ಸೀಲೆ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಲಿಕಾಕ್, ರಾಬ್ಸನ್. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರ ಗುಂಪು, ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ
ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಿದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿದೆ. ಏನು? ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಲಾಸ್ಕಿ, ಗೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ ಜೆನೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಗುಂಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನು ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ, ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 1948ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 1948ರಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. Okay, let's see how the scope of the political science is decided finally, how the universally accepted decision taken by the UNESCO conference and how this UNESCO conference is fixed the boundary or scope of the political science and fixed the universal accepted subject matters of the political science. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ UNESCO ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. The UNESCO conference is held where? At Paris. In which year? 1948. The UNESCO conference is held at Paris in 1948. What is the purpose? What is the reason that UNESCO conference is held? To decide the scope of the political science and to give the universal acceptance for the subject matters of the political science under the scope, and what are the subject matters which we need to include in the scope of the political science, and it is going to take universal acceptance by the all political philosophers and thinkers. So another important thing is that in this UNESCO conference various political thinkers throughout the world are going to participate in this UNESCO conference, which is held in Paris in 1948. ಈ UNESCO ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು? ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದು? ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ 1948ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು? ವಿಶ್ವದ
ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು, ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಡೆದಿದ್ದು? ಪರ್ಪಸ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್? Political theories are, for example, democracy is one of the political theory, socialism is one of the political theory, secularism is one of the political theory, communism is one of the political theory. So these are all the political theories we are going to study under the scope of the political science. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಯಿತು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, there are various political theories are there which are propounded by various political philosophers. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದು? ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಾದ, ಸಮಾಜವಾದ, ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ ಸಮಾಜವಾದದ ಬಗ್ಗೆ. ಸಮಾಜವಾದ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. Socialism is a political theory that we are going to study in the scope of the political science. And the secularism, ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So these kind of various political theories which we are going to study in this scope of the political science. And the second thing that we are going to study in the scope of the political science, that political institutions, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. So these kind of political institutions which we are going to study in the scope of the political science. Next, political parties, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. The scope of the political science is that, the subject matter of the political science is that it includes the study of the political parties. What do you mean by political parties? What is the nature of the political parties? What is the party system? What is the type of the party system? Some countries having only one party system, some parties having only two party system. Country like India having a multi-party system. So this kind of party system we are going to study in the subject matter of the political science. For example, in America there is only two party, Democratic and Republican. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು when you come to the study the political system of the party system, the party system of the Indian party system is that it is a multi party system. ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ದು ಎಂತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್,
ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್? In the next second year, you are going to study this is one of the chapter in your second PUC political science syllabus. Now we are going to study that the scope of the political science includes the study of the international relations. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್? International relations is that simple meaning. International relations is that it is a relationship between two sovereign countries, two independent countries. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು. For example, India having a relationship with various countries in the world, that is called international relations. Every country, not only India, every country in the world having a various kind of relationship with various countries. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆದೇನಾದ್ರು ಉತ್ತರ? ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆ. ಈ 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಎಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳದು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ France in a defense matter. We have relationship with America in an economic matter. We have a relationship with Russia in a scientific matter, isn't it? And we have a relationship with some other countries for a medical matter, and cultural matter. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಚೈನಾ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಲಾ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ, ಬಾಹ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್, ಆಸ್ ವಿ ಲೈಕ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆಗೋ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಇದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವರಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದೇ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ದ ಲಾ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕಾನೂನು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್? ಸಿ, UNO, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ that United Organization is includes, and how the United Nation Organization is going to works in the world? What is the role of the international organization in the world? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ. ಹಾಗೆ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯಿತು, ರೀಜನಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? Regional organization is that which is going to limited for only one particular region in the world, or which is having includes a particular region, nation's membership. Understand? Regional organization is that organization which is having a limited nation's membership and it is work in the particular region of the world. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುಎನ್ಒದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಯುಎನ್ಒದಲ್ಲಿ 193 nations are there. How many nations are there in the United Nations? United Nations having 193 member nations. ಇಲ್ಲಿ 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದೇ regional organization, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ how many nations are there in the SAARC? only 8 nations. 8 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ SAARCನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದೆ, ಭೂತಾನ್ ಇದೆ, ನೇಪಾಳ ಇದೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. ರಾಯಭಾರತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು, ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. ರಾಯಭಾರತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೋ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೀಟೀಸ್, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ, ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ
ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ the scope of the political science according to the UNESCO conference which is held in 1948 at Paris decide that the subject matters or scope of the political science is that political theory, political institutions, political parties and international relations. 1948ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿದೆಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಇದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. This question asked for 5 marks in your examination, maybe 10 marks in your examination. For the examination point of view, this is very important. Explain the scope of political science. If the question is asked, you need to answer the 3 groups of the political science. Some of the first group is going to say that what the state is only the scope of the political science. Second group is says that the government, the study of the government is only the subject matter or scope of the political science. The third group is going to argue that the scope of the political science includes what? The state and the government. After this contradiction arguments, the UNESCO conference held in 1948 at Paris, there the scope of the political science decides through the unanimous decision that the UNESCO conference decides the scope of the political science. ಇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಮೂರನೇ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, in the next class we are going to discuss or study the relevance or importance of the political science and what is the relevance and what is the important why we need to study the political science in the contemporary world. Okay, in the next class we are going to continue our discussion. Thank you.